टीचर साहब ये हमेशा तो बहस रही है कि आवाम के मसाइल की ने जी आवाम ठीक है ना हुकूमत कहती असी माशी अशारिये इन्ने वधा छे लेकिन आवाम कहती सानू तो कोई फायदा नहीं होया स्टॉक चेंज कभी उत्ते गई कहीं थले आई हुकूमत कैड लैंदी है असी तो बड़ा कुछ करता लेकिन आवाम कहती सानू तो कोई फायदा नहीं होया साडी आवाम दा असल तलब की है साडी आवाम दी देखो मतलब कि एक ऐसा सवाल है कि जड़ा इस सवाल के अंदर ही जवाब भी ने और हर सियासतदान जड़ा है वो जो तुसी किसी सियासी जमातों के कोई भी इलैक्शन होंगे ने जिदे तो तुहानू मंशूर नज़र आते होने ने तो उन्होंने मंशूर के अंदर आवाम के हवाले नाल आवाम नूं असीं यह चीज़ देंगे यह चीज़ देंगे तो वो मौजूद होंदियां ने तो असीं यह नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की जिहड़ी क्यादत है या लीडरशिप है उन्होंने पता नहीं गा कि आवाम की चाहते हैं असी खुद बतौर जर्नलिस्ट भी असी देख रहे हैं जिन्ना भी असी जिंदगी गुजारी है तो वो असी आवाम के हवाले नाल गल करते रहे ना कि जी आवाम नूं पानी साफ पानी की जरूरत है आवाम नूं अच्छी और सस्ती तालीम की जरूरत है मुफ्त तो मैं नहीं कहांगा हालांकि मुफ्त होनी चाहिए है लेकिन जिस तरह के अजकल हालात ने मार्केट इकॉनमी है तो वो निजी मलकीतां दे विच जोर ज़्यादा है तो असीं कह सकते हैं कि सस्ती तालीम होनी चाहिए सस्ती ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए सस्ती बिजली होनी चाहिए सस्ता पेट्रोल होना चाहिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए तो जिहड़ी जनरल अगर असीं आवाम की गल कीती तो आवाम नूं एक ऑर्डर्स दे अंदर जिंदगी चाहिए यानी उन्होंने जिहड़े जायज़ काम ने उहदे वास्ते उन्होंने सिफारिशां ना लभणियां पैण जायज़ काम वास्ते उन्होंने रिश्वत ना देनी पवे नाजायज़ काम तो ज़ाहिर है नाजायज़ ही है ना वो तो एक अलग इशू है तो जिहड़े जायज़ काम ने उन्हां दे उत्ते ना करनियां पैण हुण तुसीं एक मिसाल है कि तुसीं जर्नलिस्ट हो असीं भी जर्नलिस्ट हाँ तो असीं अगर छोटा छोटा काम को बिजली दी मीटर ही लगवाना है तो उहदे वास्ते तुसीं देखो कितना कष्ट कट्टना पैंदा है चौधरी साहब साडे नाल बैठे ने इन्हों ने आप बत्ती के मीटर के विच अजे तक फसे रहंदे ने रोज़ टैलीफोन करते हैं तो यानी एक असीं एक बाअसर कम्यूनिटी के तौर के उत्ते समझे जाने हैं तो जे सानू इन्ना कुछ करना पै रहा है तो एक आम आदमी वास्ते की हुंदा दफ्तरां दे बाहर चले जाओ तो लाइनां लगी होंदियां तो ये सिस्टम के अंदर सारी जिहड़ी है ना इहदा राज वो तोते की जान हैगी सिस्टम के अंदर तुसीं कोई क्यादत लै लो तुसीं अगे गल कीती ना कि क्यादत साडा क्यादत तो असीं बहुत सारी इनकलाबी हर दौर दे विच कोई ना कोई भुगती है तो रीसेंटली असीं बानी नूं भी भुगत रहे हैं रियासत मदीना बनाई की कोशिश की सी उन्होंने नवा पाकिस्तान तो पता नहीं की कीता और उस तो पहले जुल्फकार अली भुट्टो साहब का तो फिर असी कौमी इत्तेहाद और 9 सितारियां के जरिए इस्लामी और निज़ाम मुस्तफा का भी असी सारिया किया तो क्यादत उस तक डिलीवर नहीं कर सकती जब तक तुहाडे सिस्टम के अंदर यानी जिथों डिलीवरेंस होनी है ठीक है ना जी अज तुसीं तरक्याती काम तरक्याती बजट वाले देख लो उन्होंने अगर जंग हो जाती है कोई अचानक कोई मसला तो उन्होंने कटौती करनी पैंदी है गैर तरक्याती अखराजात बहुत ज़्यादा ने तो आफ्टर ऑल या ओवरऑल जी मैं इस तरीके ते पहुँचे हाँ या जिस जिहड़ा तुसीं गल कीती कि जी आवाम दी नबज़ इन्हां नूं क्यों नहीं पता मेरा ख्याल है कि उन्होंने पता है कि ऐसी गल नहीं है कि उन्होंने नबज़ का नहीं पता तुसीं देखदे होने ने जिन्नी भी क्यादत हैगी चाहे वह पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होन आसिफ अली जरदारी साहब होन मियाँ नवाज शरीफ साहब होन शहबाज शरीफ साहब होन या मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा होन और बाकी जड़े दूसरे भी वज़रा आला होन तो तुहानूं अक्सर गल्लां करदे मिलदे होणगे कि जी असीं आवाम दे मसाइल तो अगाह हाँ आवाम नूं सस्ती चीज़ां दी असीं कोशिश कर रहे दा मतलब हैगा कि क्यादत नूं पता है हुण ये ग्रास रूट लैवल तक तुहाडे सवाल जिहड़ा ना मैनूं जिहड़ा समझ आ रहा तुसीं कह रहे हो ग्रास रूट लैवल तक आम आदमी तक जिहड़ी इन्हां लोकां दी ओह होनी चाहिदी है ओह की ने ओह जिस तरह एक खानदान एक घर है ना कि उहदा किचन चलना चाहिए उन्होंने कर्जा ना लैना पवे वो पुरसकून तरीके दे नाल गर्मी सर्दी के मौसम दे विच जिहड़ियां जरूरी चीज़ां ने तो उन्होंने उहदे मुताबिक अपने घर दे विच उहनूं मिलनियां चाहिदियां ने तो यह एक नॉर्मल लाइफ का एक गुजारन का तकाजा जिवें फर्स्ट वर्ल्ड नूं असीं कहने हैं या यूरोप नूं कहने हैं या अमेरिकन सोसाइटी जापान की असीं गल कर रहे हैं तो उत्थों दे जिहड़े आवाम नूं जो कुछ सहूलतां मुयसर ने उहदे विच गवर्नमेंट का रोल जिहड़ा है वो एक प्रोवाइडर का है कि उन्होंने प्रोवाइड कर रही है और उहदे नाल नाल वो मेनटेनेंस कर रही है सिस्टम नूं एक बतदरीज और बर वक्त उन्होंने मेनटेन करना भी उन्ना ही जरूरी है
ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ 22 ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ 3-4 ਟੇਅਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਹ ਪਜ਼ੀਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੀ, ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਸ਼ੂਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਹਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ, ਔਰ ਲੋਕ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ MNA ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, MPA ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲੂਬਾ ਨਤਾਇਜ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MNA ਤੇ MP ਮੁੰਤਖਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ MNA MP ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ MNA ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ MPA ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਵਾਮ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣਗੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫਵਾਇਦ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਬਾ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 1985 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਡ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੋਲੰਗ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ MP MNA ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ MNA MP ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ
ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ Front man ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰੰਟ ਮੈਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੇ ਖਾਸ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਹਜੇ ਵੇਖਣ ਚਾਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਤਾਨ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕੇਪੀਕੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਪਾਕ PWD ਜੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇ ਫਲੈਟੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਜੇ, ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕ PWD ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟਰ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੋਟ ਜ਼ਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੋਟਰ ਦਾ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲੀ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ MP MNA ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਆਵਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਉਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆਵਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਲੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਫੰਡ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਗਰ ਸੋਲਿੰਗ ਲਾਣਾ, ਸੜਕ ਬਣਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਪੈਚ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 15,000 ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਗ ਵਿਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਗ ਗਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸਟੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਵਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀਆਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10,000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਰੂਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਰਾਤ ਯਾਫਤਾ। ਸਹੀ।
ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ 10 ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ।